ಧರ್ಮಚಂದ್ರರಾದಿ ಸುರರ ಗುಂಪು ಈ ಜಗದ ವಿಜಯವನ್ನು ತಿಳಿವಿಗೆಟುಕದಂಥ ಯಾವ ರಮೆಯ ಕಡೆಗಣ್ಣ ನೋಟದಾಶ್ರಯದಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಹುದೋ ಅಂಥವಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೆಲು ನೋಟದಿಂದ ಕಾಪಿಡುವ ಹರಿಗೆ ನಮನಂ. ಧರ್ಮನಿರತ ಸಜ್ಜನರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವ ದೇವತೆಗಳು ಸತ್ಯದರಿವು ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮುಂತಾದ ಮಂಗಲವನು ಯಾವ ರಮೆಯ ಕಡೆಗಣ್ಣ ನೋಟದಾಶ್ರಯದಿ ನೀಡುತ್ತಿಹರೋ ಅಂಥವಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೆಲು ನೋಟದಿಂದ ಕಾಪಿಡುವ ಹರಿಗೆ ನಮನಂ. ಯಾರನಾಶ್ರಯಿಸೆ ಬಾಳದು ಗುಡ ನಮ್ಮೆಡೆಗೆ ಬರದು ಅಂತ ಆರು ವೈರಿಗಳ ಗೆದ್ದ ಮುನಿಗಳು ಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಯಾವ ರಮೆಯ ಕಡೆಗಣ್ಣ ನೋಟದಾಶ್ರಯದಿ ನೆನೆಯುತ್ತಿಹರೋ ಅಂಥವಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೆಲು ನೋಟದಿಂದ ಕಾಪಿಡುವ ಹರಿಗೆ ನಮನಂ. ಶೇಷ ಗರುಡ ಗೌರೀಶ ಇಂದ್ರ ಮನು ಎಂಬ ತುಂಬ ಬಗೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಚ್ಚರಿಯ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವತಾನು ಯಾವ ರಮೆಯ ಕಡೆಗಣ್ಣ ನೋಟದಾಶ್ರಯದಿ ರಚಿಸುತ್ತಿಹನೋ ಅಂಥವಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೆಲು ನೋಟದಿಂದ ಕಾಪಿಡುವ ಹರಿಗೆ ನಮನಂ. ಅಂಥವಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೆಲು ನೋಟದಿಂದ ಕಾಪಿಡುವ ಹರಿಗೆ ನಮನಂ. ಅಂಥವಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೆಲು ನೋಟದಿಂದ ಕಾಪಿಡುವ ಹರಿಗೆ ನಮನಂ. Thank you, children. Now I call simple and dignified person, our school joint secretary, HR Sudhakar sir, for the introduction of our chief guest and welcome the gathering. Good evening, all of you. First of all, I would like to offer my pranams with utmost sense of devotion to Pujya Shri Swamiji Trios of our institution, Shri Vibhudesha Tirtha Swamiji, founder president of our educational institution, Shri Ishapriya Tirtha Swamiji, present Matadipati of Adamaru Mutt and ex-chairman of our educational institution, and Shri Ishapriya Tirtha Swamiji, our present chairman and junior seer of Adamaru Mutt. Dignitaries on the dais, ladies, gentlemen, and my dear children. The formal responsibility assigned to me is to introduce the chief guest and to welcome this august gathering for our school annual day celebration. But as a joint secretary of this institution, Poornaprajna Education Center, Aldur, I would like to take just 4 or 5 minutes time to give a very, very brief background of our institution and also the present facets of our institution before all the parents and guardians, especially in the interest of our guests and also the parents and guardians who are joining our annual day celebration for the first time. As all of you are aware, our education center, Poornaprajna Education Center, Aldur, is functioning under the efficient governance of
Udupi Sri Adamarumat Education Council, which has got more than 32 branches functioning not only in Karnataka but also in New Delhi and Mumbai. This institution was founded by our founder Swamiji, Shri Shri Ubadesha Tirtha. Actually, our institution was started in the year 1978, PPEC Aldur, just by introducing LKG and UKG. But in the year 1981, we started regular primary and middle school. And from the year 2011 onwards, we have commenced high school also. Ladies and gentlemen, all of you are aware, the yardstick to assess the academic performance of any educational institution is the SLC, is the state level exam which all our students undertake. So if you ask me, I am really pleased to let you know that first batch of our 10th standard students appeared for their exam in the year 2013. Since then, till today, we have been securing 100% of results. And if you want me to just review the latest results of the previous 2 years, in the year 2021-22, we got 11 state level ranks. 11 state level ranks were secured by our students. And in the immediate previous year, that is 2022-23, out of 42 students who appeared for the exam, 29 students got distinction and other 13 students got high first class. So definitely I would consider this as a wonderful performance of any educational institution, and I am really thrilled to let you know that our school has bagged the Best School Award among Poornaprajna schools functioning in Malnad region. So our Poornaprajna Education Center is the best educational institution, Poornaprajna Educational Institution in Malnad region. This prize we have bagged this year, and we have got a big trophy for this, which is being exhibited right in front of this dais. So the credit goes to the dedicated principal, committed teachers, hard-working students, cooperative and supportive parents, guardians, and also the local public are also supporting our institution very much. I am really thankful to them, and I request them to continue the same level of support and cooperation even in future also, so that our institution will be able to reach still a greater height in the coming days and years, for which we need your support. Of course, last one line. See, I will tell you, last year we had told you that we are going to extend our high school. Accordingly, we extended our high school building at a cost of 50 crores, and we have increased the number of sections into 2 from 1 in each class of high school. We have successfully done that. And this year, as all of you are aware, we are functioning in 2 campuses. One in the old campus, and most of our activities will be taking place in this main campus. So we have decided to shift the entire schooling activity of our school from old campus to this new campus from the academic year 2024 onwards. So we have already commenced the construction of girls hostel building at a project cost of around 2.5 to 3 crores, and I am extremely happy with the blessings of our Swamijis and also with the support of USAMEC and all others. We have almost completed 40% of the work, and by March we are going to complete the entire construction work, and from next year onwards we will be functioning in the new campus. So I thank you once again, and I request you to extend the same level of support. With immediate effect, I will be shifting over to my formal welcome speech. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೂಜ್ಯ ಈಶಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು USAMEC, ಇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಮಿಸಿ, ಪೂಜ್ಯರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತಾನೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂದರೆ 22ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಮಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು,
ಆಧ್ಯಾತ್ಮದತ್ತ ಅವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಈಗ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಲೌಕಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರರು. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ತಾರುಣ್ಯದಲ್ಲೇ ಅವರು ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದತ್ತ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ನಾಂದಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಪೂಜ್ಯರು ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಮೊದಲೇ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ 1 ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ, ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಮತ್ತು ವಿನಮ್ರಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಗಣ್ಯರನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಅವರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾಬಲೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ಇದೀಗ ತಾನೇ ಕೇವಲ 2-3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಸತತವಾಗಿ 6 ವರ್ಷ ಆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯ, ದೇಶ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ದೇಶದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಅವರು ಹೊರಗಡೆಯವರಲ್ಲ. ಇವರು ನಮ್ಮದೇ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನವರು. ಮಾವಿನ ಕುಡಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದವರು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿರತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೃಷಿಕರಾದ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರರು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ಕೇವಲ 1-2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಂತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೇರು ಮಟ್ಟದ ಹುದ್ದೆಯೇ ಚೇರ್ಮನ್, ಆ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚೇರ್ಮನ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ್ ಭಟ್ ಅವರು. ನನಗಿನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಇವರು ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು. ನನಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೌದು. ಇಂಥವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಇವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಮ್ಮ USAMEC ಅಂದರೆ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಅದಮಾರು ಕೃಷ್ಣಮಠ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ್ ಭಟ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ. ಇವರ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಮೇರ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀಯುತರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸೇವೆಗೆ ಅವರಿಗೆ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ, ದೇಶ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ದೇಶ ಮಟ್ಟದ್ದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನೀಗ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಭಾಳ ಸಮಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೇ ಮಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು ನಮ್ಮ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ್ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ್ ಭಟ್. ಇವರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ, ಸ್ನೇಹಮಯ ಮತ್ತು ಗೌರವಯುತವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಾಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಲಿತು ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕರೆಸಿಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಪ್ರದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅಂತಹ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಬಸಂತ್ ಅವರು, ಇವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು
ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಮಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಬಹಳ ಮೇರು ಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಬಿ ರೇಣುಕಾರ್ಯ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ಬಸಂತ್ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಬಸಂತ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆದರವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ USAMECಯ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ SV ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತ. ಶ್ರೀಯುತ SV ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ನಿಜವಾಗಲೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ದೊಡ್ಡ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು, ಮಾಜಿ MLCಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಗುಣವನ್ನು ಉಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರ. ನಮ್ಮ ಈ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅದಮಾರು ಮಠ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇತರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ಬಿ ರೇಣುಕಾರ್ಯ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅವರು ಶ್ರೀಮತಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತಹ ಜೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಈ ಎಲ್ಲ LKG ತರಗತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರುಗಳ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡನ್ಗಳು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳಾದಂತಹ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿ, ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಬಂಧು ಬಳಗದವರು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ, ನೆಂಟರಿಷ್ಟರು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇನ್ನೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಇತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಇತರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗದವರು ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸದೇ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅನ್ಯತಾ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಮಹನೀಯ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಗು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವಿದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you, sir. Now I welcome our Joint Secretary Sudhakar sir to this function. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದವರಿಗೆ ಈಗ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಾಗ ಆ ಆನಂದವನ್ನು ಸವಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ. Now I request
His Holiness Shri Ishapriya Tirtha Swamiji and all the dignitaries on the dais to light the lamp and to inaugurate the function. Thank you, Swamiji, and thank you for all the dignitaries on the dais. It's the time for the dignitaries on the dais, parents and audience to know the excellence and achievements of our school in this academic year. Now I call our principal, Mr. J. Venkatesh, to read out the annual report. Seeking blessings of His Holiness Sri Sri Vibhadesha Tirtha Swamiji, founder of this institution, His Holiness Sri Sri Vishwapriya Tirtha Swamiji of Peethadipati of Udupi Sri Admarmat, offering Sirasashtanga pranams to His Holiness Sri Sri Ishapriya Tirtha Swamiji, President Udupi Sri Admarmat Education Council, Bengaluru, distinguished Chief Guest Dr. Mahabaleshwar Bhatt MS, former MD, CEO of Karnataka Bank, Mangaluru, Honorable Guest Sri SV Manjunath, Member, Governing Body, USAMSC, Bengaluru, respected Sri BB Renukarya, Secretary, and Sri HR Sudhakar, Joint Secretary of our school, and today's guest of honor, Sri Basant R, Financial Analyst, Mastercard London, UK, old student of our school, dear parents, invitees, colleagues and students. His Holiness Vibhadesha Tirtha Swamiji established this institution in the year 1978 to impart quality education to the rural students. After summer vacation, the school reopened on 22nd May with a student strength of 614 from nursery to class 10th. At present, 29 teachers, 3 clerks, 5 sub-staffs and 2 night watchmen serving in this institution. There are 2 wings in the hostel, one for the high school boys and another for primary school students and high school girls. New hostel block will be ready for primary school students and high school girls for the next academic year in this campus. We will provide all the facility for them. We have well-equipped library. There are 6,124 books. Science lab is updated and computer lab is well furnished. Results. I am delightful to state that we have achieved 100% result in SSLC examination during the year 2022-23. Kumari Amrita HR obtained the state level 6th rank
by securing 620 out of 625. She is going to receive cash award by His Holiness Sri Sri Tirtha Swamiji today. We received Outstanding Academic Performance Award for SSLC Result 2023 from His Holiness Tirtha Swamiji. We conduct 4 formative assessment and 2 summative assessment for the class 1st standard to 8th standard. 4 formative assessment, 1 midterm examination, 3 preparatory examination for the student of class 10th. After the pen paper test, we showed the answer sheets to the parents to help them to rectify the mistakes in forthcoming test and examination. And suggestions were given for the better result in future. Celebrations and activities. World Environment Day was observed on 5th June by planting plants. Sri Harish, Range Forest Officer, Aldur Range, was the chief guest. He advised the students not to use non-biodegradable things and also informed to increase greenery around our home. Student Council was formed on 13th July. Green Day was observed on 17th June 2023 in the nursery section. International Yoga Day was celebrated on 1st June. Student Council, Arts Club, Spoken English Club, Science Club were inaugurated on 4th July 2023 by Sri Narendra CV, Lecturer, Government College, Sakrayapatna. He advised the students to develop leadership qualities through clubs. Founders Day was celebrated on 6th July. Dr. Manu, physician, Aldur, was the chief guest. He shared his sweet memories of his students' life spent in Poornaprajna school, Sangameshwarpet. He explained the personality of His Holiness Vibhudesha Tirtha Swamiji and also advised the student to follow his principles. Speech on problems of farmers and their solutions was held on 10th July. Guest lecture on health and hygiene was arranged on 19th July under Primary Schools Science Club. Making and presenting PPT on pollution was conducted under High Schools Science Club. Separation of grains competition was conducted for the student of nursery section on the same day. Drawing competition was arranged in connection with Independence Day on 11th August. Independence Day was celebrated on 15th August. Sri H.R. Sudhakar, Joint Secretary of our school, hosted tricolor national flag. Maths and science teachers attended 3 days workshop to enhance their knowledge in their subject from 17th to 19th August at Poornaprajna PU College, Admar. Teachers' Day was celebrated on 5th September. Students felicitated teachers and also arranged some games for teachers. Fruits and vegetable exhibition was organized on the same day in the nursery section. Our students visited exhibition on 17th September at Mudigere. Maths Olympiad exam was held on 23rd September. Gandhi Jayanti was celebrated on 2nd October. Sri B.B. Renukarya, Secretary of our school, and Sri H.R. Sudhakar, Joint Secretary of our school, advised the student to follow the principles of Mahatma Gandhi ji. Inter-schools quiz competition was organized on the same day. Kannada Rajyotsava was observed on 1st November 2023. Sri Manjunath Swami was the chief guest. He addressed the students to read more books. Sri Sudhakar HR, Joint Secretary of our school, advised the student to give importance to mother tongue and also informed them to learn international language to get more information in all fields. Tanushri of class 5th B and Charvi of class 9th obtained second prize in pick and speech and debate competition in Taluk level Pratibha Karanji respectively. Navy officers visited our school on 22nd November
and gave information to the student of class 10th regarding how to join Navy, what are the advantages of it. Science, Arts and Fine Arts exhibition was organized on 28th November of this year. Storytelling, cooking without fire, singing devotional song, vegetable carving, prayer recitation, drawing, collecting proverb, handwriting competition, memory test, paper competition, pot painting, album making, fancy dress were conducted in connection with annual day celebration. Physical education. High school boys football team obtained first place in district level meet held on 17th August. We hosted E-Zone High School Sports Meet. 31 schools participated in the meet. Our girls volleyball team and boys volleyball team won first prize and second prize respectively on 7th September. Girls volleyball team won first prize in district level meet on 11th Education Council, Bengaluru, and Administrative Officer, Branch Office, Udupi. On behalf of management, I extend my thanks to Auditor Sri U.M. Ramesh Rao, who audited our school and hostel accounts. On behalf of staff and students, Sri B.B. Renakarya Sir, Secretary, and Sri H.R. Sudhakar, Joint Secretary, who guide us in each step of smooth functioning of school. Let me take this opportunity to extend my thanks to parents, children, and my colleagues for their excellent cooperation. Thank you one and all. Jai Hind, Jai Karnataka. Thank you, sir. Now I request Dr. Mahabaleshwar Bhatt, chief guest of today's function, to give away the rolling trophy. Primary section, Chalukya House. I call team captain Shravani and Mahan along with Manjanaik sir, Kalavati and ಬಂದು ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪುಲಸ್ತ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮಗೊಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು. ಈಗ 7ನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾವು ಭಾಜನರಾಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಮುಂದಿನ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನನಸಾಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. Thank you, Swamiji, and thank you, sir. Now I request His Holiness Shri Isha Priyatirtha Swamiji and all the dignitaries on the dais to release the school calendar.
Thank you, Swamiji, and thank you for all the dignitaries. Today, I am very proud to announce our school alumni R. Basant as our guest of honor, who has completed Master of Computer Applications in Belgaum. He is the son of our school secretary, B.B. Renukarya and Kalyani Renukarya. He has one younger brother and one younger sister. Both are also alumni of our school. Running, reading, cycling, traveling are his hobbies. At present, he is working as financial analyst in MasterCard London. Now I request R. Basant to speak few words. Good afternoon. My sincere prayers to the new pontiff of Sri Admarmat Education Council, Sri Ishapriya Tirtha Swamiji, all the dignitaries on the stage, parents, students, and everyone who's gathered here. Thank you very much for having me amidst you today. It's a great pleasure, and I'm really honored to have to be part of this annual day celebration. Primarily, I had some sort of ideas running in my mind as to what I was going to talk about, what was best to really try and describe, whether to reflect on my past 30 years in this school, or I should reminisce my memories in this of this little sleeping town, Aldur, or what is it that people are interested or people would like to know about, because I'm an alumni. And I'm also part of this very little town as well. So I just thought maybe the best way to try and start this is to reflect my last 30 years in the school, and then how things have evolved, and how things are currently, and what is it that the children of this age can expect going forward, and what is it that they will have in store by the time they'll have completed their education, and so on and so forth. So I think I'll stick to that agenda, because I think that makes more sense as well, and in the sense that I can give you how this school started and how this evolved and where it stands today, and what are the opportunities for children who study in the school, and so on and so forth. So as various teachers have been mentioning about how the school started, it was the brainchild of Vibhutesha Tirtha Swamiji. So as we all know, it started as a kindergarten, and then eventually progressed into a full-fledged school, which currently also imparts education, I think, into the high school as well. And I'm not sure, maybe in the future, if Swamiji decides and if he makes up his mind, probably pre-university as well. So it's going to be something which is going to bring a complete package for the people of this area. So every time I think about what really inspired Swamiji to come all the way, like 35 years ago, to this place, and what really transpired in his brain when he started this school, I really can't read it, because I can only see selfless and dedication, and something that he probably had as part of his thinking to give back to the society, and I really don't know what really made him choose a rural place like this, as well as the one in Sangameshwarpet, because because as an investor, when I want to do something, I always ensure that when I invest something, that my returns have to be pretty quick. It's not that I can wait a lifetime and then wait for something to give back, and then for me to give something back to the society. So I mean, when I think of that, it really gives me that some sense of feeling that I think everyone should have plans which can last for short term, which can last for medium term, which can last for long term, and sometimes for a lifetime. And I think that's what Swamiji ended up doing as well. So I think when he started the school, it started off as a little kindergarten, as I said, and then grew into a massive institution, both here as well as Sangameshwarpet. So it's a brilliant thing. So
I feel very nostalgic as I speak here, because the last time I spoke here was during, I think it was during 2003, 2004, when we celebrated the Silver Jubilee celebration. So I think exactly like 15 years ago. So I was here on this stage, and where the current Swamiji sat, there was Vibhudesha Tirtha Swamiji himself. Lots of smile and lots of energy and enthusiasm radiating from his face. And I think I kind of see the same kind of energy and the smile and the divinity flowing from the current Swamiji as well. I mean, it's not something to hype about, because I mean, I don't gain anything out of hyping anything here anyway. But I think it's the sense that there's going to be a similar kind of commitment. There's going to be similar kind of continuity to what the ideas the previous Swamiji had will be continued by the current Swamiji as well. So that's something which is a big assurance in itself. So when I see the current Swamiji, it gives me a sense of assurance that people in this place can be rest assured that things are going to be all right, and things are still going to continue in the same phase, or maybe in a much better phase, because obviously he's a young blood, and he's also very well educated. I haven't seen him speak too much yet, because I've only met him, but I know that Vibhudesha Tirtha Swamiji was extremely well read. He was eloquent, and he was able to pretty much comprehend anything and everything. So I still remember the time when I was in Sangameshwar. We used to have this little weekend thing where it was a non-study hour during a Saturday or a Sunday. So we had the privilege of the senior Swamiji once come be part of the discussion. So we had the principal of that school, Mahalingbird, on one side, and we also had the Swamiji representing another team on the other side. And it was a pretty heated debate. And it was about trying to see where India was at that time with regards to the military prowess. And we were really young. We didn't know. I mean, we just wanted to say, because we wanted to be heard. So we would say something, and yeah, that's it. That's the end of it. Apparently, there was this heated exchange between the principal of that school and Swamiji, and I must really appreciate the kind of knowledge and the depth of information that he would have on pretty much any subject. And I think that's something which has really given me some insights into how to go about life, not to be deterred by a lot of distractions, and to be mindful about where we are, what we are trying to do, and what we are trying to achieve, and so on and so forth. So I pretty much see that similar thing coming from the current Swamiji as well. If I get an opportunity in the future, I'm sure I'll get to visit the mutt, and then I'll also get to hear his speech, and so on and so forth. So I really look forward to it. So that's pretty much like that's pretty much the nostalgia. So if I were to continue from there, so as I said, I was it was back in 2004, 2005, I believe. We had this Silver Jubilee celebration of this school, and then it so happened that I really don't know what made the management of the school then to choose me as the host of the event. Along with me was my cousin, Miss Sindhu, who is your current English teacher. Apparently, she wasn't teaching in the school then, so we had this opportunity where we could host the event, and then it was a pretty spectacular event, I would say. It lasted a good couple of hours, and then Swamiji was quite impressed. And I think subsequently he made up his mind instantly to have Sindhu as English teacher. I really don't know what really transpired in his mind, but he thought that someone young, someone who really has the ability, someone who can support the existing staff should really be part of this institution. And then he just decided to have her as a school faculty then and there. So it's a brilliant journey. So lots of things I can correlate to. There are lots of things I can really go back to. But it's been spectacular. And prior to that, there's another coincidence as of today, because it's exactly 30 years ago that I graduated from this school, year 7. And as I look back and then see how things have changed in the last 30 years, it's been really mesmerizing. So what once used to be a little sleepy town
and what used to be lovely, beautiful meadows here, it's all gone now. So we don't see any meadows, we don't see any green, we don't see any greenery, we don't see the nature. I think something has struck this place, and I really hope that we get at some point to see what we used to see as children, if not at least try and create something better for our own future, for our own children, and then give them the best of the little place that this was once. Having said that, so if I were to just give you to picturize and to visualize how things were, so that big structure there that's standing there, I don't know what it is, but apparently there used to be a little. It was a little room, and on top of it there was a overhead tank, I believe. So that used to serve as our little sports room. And apparently, I mean, I can't remember when that changed, but apparently, as long as we were here, it used to serve as a cricket room. So I don't know what happened to cricket, because cricket is no longer part of this school, and it's such a shame that something that is enjoyed by millions world over, it's not part of the school. I'll come back to that later, because that's something which I'm going to request with the Swamiji today, and I really hope being the supreme head of this institution, he can veto a lot of decisions previously made by Vibhudeshatirtha Swamiji. So I'm going to come back to that. So it used to serve as the sports room, and then there was a beautiful field there, which was the cricket pitch. I don't know what it is now. I still haven't got the chance to go there. And everything was pretty lush here, pretty green. There were hardly any vehicles coming and going. So it was one little secure place where we felt, okay, come to school and you're cut off from the rest of the world. So it doesn't appear to be that anymore. It's a completely different place. There's so much happening. There's so much energy. I mean, nothing has changed much in terms of imparting education or anything, but yeah, the place itself is so much different to what it was like 30 years ago. So yeah, if I were to move on from there, so that's my reflection, and there's something that I wanted to reminisce as part of my looking back at the past 30 years and how things has evolved. So if I were to advise something for children of this generation, I think vast majority of the children here, because I have a 13-year as well as a 3-year child, because I see how things are, and I try to have a chat with my little one. I try to have open conversation. As a parent, there's not much we can do except try and advise them in terms of trying to say what is good for them, what is it that they'll have to be really cautious about, how much due diligence they need to apply, how much vigilant they need to be about a lot of things, because there are so many things happening in the world these days. I mean, the pace at which things are changing is really incredible. I mean, I can't imagine how we were as children and how much we had to wait until a certain point to try and understand, because, I mean, everything was slow-paced. The best technology in this school when we were children was a little computer which had a standalone game on it, and all we did was trying to add two numbers, a plus b equals c, and substitute the values, and you'd get the answer. So that was pretty high tech, and I think that was really good for those days. I mean, looking back at it and looking forward to what things are now and what things could be in the future, I really have no vision of what things can be in the future. Nobody has any clue, because I think the best we can do is just make a guess. Any guess you make, I think that might really come true as well. So that's how things are. So the best thing I can suggest to children of this age is try to be focused, try to have the determination, try to always think out of the box. Always try to challenge the status quo, because that's the best way you can grow. And the more you ask questions, the more clear you are in your mind, the more clear you are in your thoughts. I think that's what will drive you, and that's what will make you prepared for the future. And that's how children in the West are preparing themselves. I mean, they're not going to be heavily reliant on just trying to be something, just trying to study and just trying to become something, or so on and so forth, but they try to prepare themselves by the time they're 16, that they want to fly nest, that they want to have a life for themselves, that they want to enjoy life, that they want to see a lot of things that they have just read about. So these are the things that I think children everywhere must try and look for as well. Also, I would say, try and improve your skills. I mean, build your skills, life-saving skills, like learn swimming, taekwondo, karate, and so on and so forth. Prepare yourself, embrace for anything that you have not
that you don't know what the future holds. And then also try to improve your skills with regards to trying to negotiate things, trying to bargain and so on and so forth. Those are the skills that will come handy, and I think you would be headed in the right direction, because those are the ones that will get you grounded as well, and that will help you moving for a long time to come. So I mean that's pretty much it. And also to just give the children as to how things have evolved as well in the recent past. For example, so I can give you lots of examples. So if this was to be a meadow today, and it was full of grass, which it was back in the days, and somebody had to cut the grass and you couldn't really reach there, you can have something in your hand, control it, and then have the meadow cut off. So that's something which I see already, and I think things can be done remotely, pretty much from anywhere, at the comfort of your home. So just sit there, see something, get the instrument sent there, and then just have it done, everything at the comfort of your home. So I mean, these are things that have evolved, and these are changes that we are seeing, and the technology is going to be extremely disruptive. So there are going to be things that you just can't imagine. I mean, you imagine, and probably someone will have already started working on it, and somebody is nearing to fruition. So those are the things that you really got to be looking to. So for example, you can see back in the days when we had cars, automobiles, I still remember Vibhadesha Tirtha Swamiji still traveling in that little Maruti Omni, and we always used to question, Swamiji, you can drive, I mean, you can travel in a lush Mercedes, so why don't you do that? I think he always said, my intention is not to have a very comfortable life. My intention is to try and do something which can really improve the society, where I can see things improve, where I can see working class, middle class, and all other classes try and get the best of the education, and so on and so forth. So if you see that, if you see how things have evolved now, so for example, Swamiji knows about, he's from mechanical engineering background. So if you see a car manufacturer like Tesla today, you'll appreciate that how much technology has gone into making a car. A car is no more a car. Car is no more a car. Car is a technology. You drive the car, and there's everything. Somebody in the background just trying to fiddle with it, trying to do a lot of improvements without your knowledge, and trying to make the changes. You'll be surprised when you drive the car. It's so quiet. It drives on its own, autonomous driving. When you change the lane, you don't need to be worried, because if something happens suddenly, it's going to auto brake, and things are changing so rapidly. You book a car on Tesla today, you can build your own car, and there is an option where it says, okay, we can provide you the future enhancements for, say, XYZ pounds or dollars. Just add it in, and every time there is an update, we just keep pushing through to the car. So that's incredible. I mean, something that we couldn't imagine back in the day. So anything that can be imagined, so that can be done. So that's where the children of today should be really preparing themselves for. One other thing also to bear in mind is, obviously, with the technology, we're also seeing lots of security threat. So we see that everyone is under threat in one way or the other. Any person sat here, any person using a smartphone, any person trying to do banking on it, any person trying to do anything on the phone, you are leaving a blueprint of your cyber on the internet. That simply means there's somebody there who's trying to look for what you're doing. They're going to glean the data. They're going to make some sense out of it. And they're going to create something, and they're going to use all your data. So they're going to use your face. There's artificial intelligence, which is always constantly looking at you when you look at the phone, because there's a camera that's already looking at you, and it's already capturing your facial layer. And there's also this technology where it is constantly recording what you speak. Google is constantly hearing you. Even if you're at rest, even if you're sleeping in the night, Google is constantly hearing you. You must be really scared, because it's not something which we think is really nice to have. A posh phone worth maybe 100,000 pounds, or I don't know. So, I mean, those are good to have. They have really improved our lives, but with it has come a real danger. There's an imminent danger that everyone here might be in. So it's always nice to ensure that we educate security to our children from early on, and try and ensure that they understand the benefits, the drawbacks, and how to really deal with it. These are the things that we really need to be really wary of. As well as that, physical security is something that we really need to invest heavily on as well. The simple reason being, because people are really maniac these days. They just lose their mind for no reason. So
just to give you some incidents in the US and somewhere in Canada, Australia, and so on and so forth. So people just go on shooting on a rampage. There's no end to their thoughts. I mean, these are things that we really need to be prepared for. Which is why I keep saying security is at the heart of anything. So security is at the heart of technology. Security is at the heart of anything that we must do. So let's not forget that. I'm not going to educate anyone too much here, but just trying to give you what the children can really expect in the next coming 10 years, 20 years, so on and so forth. And what is it parents can really do? The best thing that parents can do is try and educate them, trying to make them more aware of the dangers, the repercussions, and the benefits, and so on and so forth that the technology brings in, and help them be prepared for what the future holds. Having said that, there's something that I'm going to, before I conclude, there's something that I'm just going to, as I said, I always like to question, I always like to challenge the status quo. I'm not sure, so Swamiji, if you remember, back in 1996, I think that's when India lost to Pakistan, I believe, or maybe that duration when India lost cricket. And I think it was. I'm not sure if it was something that drove the senior Swamiji's mind to cancel or maybe stop playing cricket altogether in this school, despite having fantastic infrastructure, despite having just about everything, to just curtail the benefit which the children have been trying to utilize in this area. So I personally think we should let our children know that failure is not fatal. Failure is not everything, because obviously it's people who have constantly failed. For example, even Albert Einstein, and people who have constantly failed, thousands of experiments, hundreds of thousands of experiments, and that's when they have come to what they have eventually found. We should not let our children be deterred that some failure is going to be fatal or success is just about everything. So we need to ensure that we give them the right platform. We let them question. We provide them the right answer. We provide them the justification, and so on and so forth. And to that extent, being the supreme leader of this institution, I think only you have the ability and only you have the rights to make that decision and try and revoke the ban that the school has put on cricket. And I think I won't be surprised to say that we might see a Sachin Tendulkar or maybe Virat Kohli or somebody else. I don't know. I mean, I think we really need to impart that skill, and that's something which we might see some children come out with flying colors and then try and make a mark in their own way. So this is something which I'm willing to propose at this stage. And being the supreme leader of this institution, I think you have every right to take the decision. And I'm sure that you will really support many parents here who might have wanted to propose this, but maybe they couldn't find their own voice. And I really thought that I should use this opportunity to try and seize the opportunity and try and see what can be done. So if Swamiji can lift the ban on cricket in this school, I promise to donate a couple of cricket kits and anything that is required to get the ball rolling. If Swamiji can make the decision, maybe he can't take the decision straight away, but this is something which I propose, and I'm sure that at the right time, a decision will be made known to every parent here and all the cricket enthusiasts, and we can see the red balls on the cricket pitch. So that's pretty much it. I think my intention was to sorry. My intention was to just speak for a good few minutes, but it ended up taking more than 15 minutes. I apologize for that, but nevertheless, I really enjoyed coming back to the school, but this time as an alumni, and I look forward to continuing the same bondage that I've always had, maybe at a better capacity, and then try and see what best I can do for the school as well. So with this, I'd like to sincerely thank everyone. I'd love to call out a few names, especially some teachers who really left a mark in my mind for so many years. One of them is obviously my really lovely teacher, kindergarten. So I still can't forget the days when my uncles used to drop me off, and then there was this lovely face who would always come with open arms and then give us a hug and then take us inside. So I would love to thank and sincerely thank Jayama Miss for that. I really appreciate what you've done for us.
and also Gajalakshmi Miss, because they were with us during our formative years, and it's something which I can't forget. And there are other teachers as well who have been very vocal, who have been. I mean, it's kind of interesting to see how certain characters can really make that impression, lasting impression in your mind. So I'd like to call a few other names as well, like Sumitra Miss, and then Amrita Padmanabhan, another most efficient head teachers that this institution might have seen, and all other teachers as well. I'm not saying everyone, nobody is superior or inferior, but those are the names which really touched my heart, and those are the names that I thought I should really call out, especially in this in this time. So again, I thank everyone. My sincere gratitude and my sincere thanks to the staff, the non-teaching staff, the staff who are with us, who are not with us, past, present, and everything else, and to the Swamiji as well. And I really hope what I have proposed today might come to fruition in the coming months. And I really look forward to hearing more from the school. Thank you very much, and I hope you all have a rest of the evening for yourselves, and you enjoy the activities that follows. Thank you very much. Thank you, Basant, for your valuable speech. Now I request His Holiness Shri Shri Swamiji to honor him. Thank you, Swamiji. Now I request Dr. Mahabaleshwar Bhatt, MS, former MD and CEO of Karnataka Bank, Mangalore, to address the gathering. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಗುರುಗಳೆಲ್ಲರ ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ, ಪರಮಪೂಜ್ಯ ವಿಭುದೇಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀ ಅದಮಾರು ಮಠದ ಹಿರಿಯ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದಂತಹ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ಇಂದು ನಮ್ಮೊಡನೆ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಈಶಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದರ ಪಾದಾರ ವಿಂದಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಸನ್ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೂ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಆದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಎಸ್ ವಿ ಮಂಜುನಾಥ್ರವರೇ, ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಮಗನ ಭಲೆ ಜೋಡಿ ಅಂದರೂ ಸಹ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು, ಶ್ರೀಯುತ ರೇಣುಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಬಸಂತ್ರವರೇ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟೇಶ್ರವರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ್ರವರೇ, ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಹಾಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು. ಆಗ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಒಂದು ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. 1 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಆಲ್ದೂರ್ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಉಂಟು, ಬರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ನಾನು ತತ್ಕ್ಷಣ ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 2 ಕಾರಣ ಇತ್ತು. ಒಂದು, ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹಾಗೂ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹಪಾಠಿಗಳು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2022-23 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡು ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ
ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಈ ಆಲ್ದೂರು ಶಾಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣವೂ ಸಹ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಆಲ್ದೂರು ಶಾಲೆಗೆ ನನಗೆ ಬಂದದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ಒಂದು ಆ ನೆನಪು ಇನ್ನೂ ಹಸಿರಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಎಸ್ ವಿ ಮಂಜುನಾಥ್ರವ್ರ ಹತ್ರ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀವೇ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ವಿಭುದೇಶ ತೀರ್ಥರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಶಾಖೆಯ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ವಿ ಮಂಜುನಾಥ್ರವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಆಲ್ದೂರು ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಆ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನದು. ಅದೇ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕಿನ MD and CEO ಆಗಿದ್ದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಠದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ನಮಗೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದೀರಿ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಸಹ ಇದ್ದೀರಿ. ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಓದಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಲೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ಅಮೃತ 625ರಲ್ಲಿ 620 ಮಾರ್ಕನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ 620, 21, 22 ಈ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಮಟ್ಟ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಚನೆಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಹತ್ರ ಆ ಶಾಲೆಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಅವನ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್ ಅಂತಲೇ ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಣ, ಆತ ಬಂದು, ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದಂಥ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಈಗ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬಹುಶಃ ಬಸಂತ್ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಾಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಆ ಘಟನೆಯಿಂದ ಇಡೀ ನನ್ನ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಜೀವನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಆ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ನೆನಪಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಒಂದು ದಿವಸ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ, ಅವನ ಹೆಸರು ಸುರೇಶ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಾಚನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ. ಆ ವಾಚ್ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ಆ ವಾಚನ್ನು ಎಗರಿಸಿದ್ದೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ದೂರು ಕೊಟ್ಟ, ನನ್ನ ವಾಚು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಆವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಯ ನಮ್ಮ ತರಗತಿಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನೀವು ಹೇಳಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಶರ್ಟಿನ ಜೇಬೊಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಇದೆ, ಯಾರ ಜೇಬಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹುಡುಕಿದ್ರಿ. ನನ್ನ ಜೇಬಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಇತ್ತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕದ್ದವನು ನಾನು. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಆ ದಿವಸದ ನಂತರ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನೇ ಕದಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಗ ಆ ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಮೇಶ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದವರೆಗೂ ನೀನೇ ಕದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಅವನ ಜೇಬಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಇವರು ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ವಾಚಿತ್ತು, ಅವನೇ ಕಳ್ಳ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ರಮೇಶನ ಜೇಬಿನಿಂದ ಸುರೇಶನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ
ನೀನೇ ಕದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ರಮೇಶನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಟೀಚರ್ಸ್, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಆಗ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಹೌದು, ಜೇಬಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದು ಹೌದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೇಬಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕುವಾಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಕದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಳ ಸುಳ್ಳ ಅಂತ ಒಂದು ಸರಿ ಹೇಳಿ ಆ ಹಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇ ಕದ್ದಿದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆವತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಪಕರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಾವು ಎಂದೂ ಸಹ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ. ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಎರಡನ್ನು ಬಹುಶಃ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ್ದಕ್ಕೂ ಇಂಥ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಆದರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ನನಗೆ ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು. ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರದ ಇವೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 to 10 years ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ರೀಪೊಸಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ಅವರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಶಾಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಬಿ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 10 years. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಮಿ ಸರ್ಟನ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಸರ್ಟನ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಹತ್ರ ಸಹ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಸಹ ನಾವು ಇವತ್ತು ತುರ್ತಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು PUC ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಸಹ CBSE ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆರಂಭ. ಮುಂದಿನ ಯುಗ ಬಹುಶಃ ಬಸಂತ್ ಅವರು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಟೆಸ್ಲಾ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ನೀವೇನು ಅಮೇರಿಕಾ ಅಥವಾ ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೂ ಸಹ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಿವನ್ ಬೈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. So technology driven changes has already swept the banking industry and it has empowered the common people to do the banking. With this background, if you look into the various areas, we will come to know that educational field is also not an exception. So in future, it is all digitally empowered and digital driven, the education system that we are going to have. With this background, it makes utmost importance and critical for all of us to ensure that our students become digital literates. When I say digital literates, including me and almost all of us who are sitting here, barring maybe Vasant and Swamiji, we are all accept the fact that we are all digitally illiterates. But in future, it is the digital literacy which is going to distinguish and make our children an extraordinary people in the society. So it is our paramount importance and responsibility to ensure that our students, our children become digitally literate. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, even not only the science, even the arts can also be taught by using the digital technology. I was interacting with one of my colleagues who is a teacher in one of the leading schools in Bangalore. She is an arts lecturer and she says that she is teaching even the arts by using the digital technology. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಂಟು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು
ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಡೆಯೋದು ಹಾಗೆಯೇ. ಆ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗನ್ನು ಬಹಳ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಮುಟ್ಟುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಆ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ. ಆ ಜನರಲ್ ಡಯರ್ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈರಿಂಗಿಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ, ಅಲ್ಲಿ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾವಿ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಮಾನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರಿದರು, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿಯಾಗಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ and digital, this particular technology is going to swipe or the sweep the entire world. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ರೋಲನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮದು ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ. ಇಂತಹ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ 10ನೇ ತರಗತಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 12ನೇ ತರಗತಿ ಇರಬಹುದು, ಅವರು ಮುಂದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇಂತಹ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಬೇಕು, ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಆಸೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಉಂಟು. ಆ ಒಂದು ಆಸೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಹಾಗೂ ನುಡಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು. Thank you so much for your valuable speech, sir. Now I request His Holiness Shri Shri Swamiji to honor Dr. Mahabaleshwar Bhatt. Thank you, Swamiji. India is a land of saints. Whatever they do, they think not of individuals nor of localities and communities, but of the entire human society. Now, I request His Holiness Shri Shri Ishapriya Tirtha Swamiji to benedict the gathering. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಮೊದಲು ನಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಯಾರು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಅಂತ ನಾನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾರು ಕೈ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇದ್ದೀರಾ? ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತು
ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಜನೆ ಅಂತ ಮುಂಚೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ತಾಳ ಅಂತ ನಾವು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ತಾಳ ಹಾಕ್ತಾ ಭಜನೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ. ತಾಳ ಹಾಕುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು 10 ಬಾರಿ ದೇವರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಒಂದು 10 ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಉಪದೇಶ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಂದು 10 ಬಾರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು, ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖ ನೋಡಿದಂತಾಗತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕೂತು. ಆಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಪಾಠ ಬಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶುಭ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಅನಾಂದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು 10 ಬಾರಿ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಎತ್ತೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹೇಳೋಣ ಅಲ್ಲ? ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿ ಹೇಳು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. 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 ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಈ ಭಗವನ್ನಾಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. ಹೆಸರು ಅನ್ನುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಡೋ ಹೆಸರು ಕೇವಲ ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಗಾಡಿಯ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದ್ದಾಗೆ. ಆ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಇಂಥವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಸರಿರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಗುಣವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅವನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನು ಉಪದೇಶ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ದಿನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದು ಹೇಳಿದರೆ ಆವಾಗ ನಿಜವಾಗಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಅರ್ಥಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರಳವಾದ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಕರ್ಷತಿ ಅಂತ, ಆಕರ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋ ಪದ ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಕರ್ಷತಿ ಅಂದರೆ ಅವನ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳಿಂದ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ. ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರ ಮತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ, ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ, ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಅವನು ಉತ್ತಮ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮತದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮತೀಯರು ಬಳಸ್ಬೋದು, ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರು ಭಗವಂತ ಅಂತ ನಾವು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನು ಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನು. ಅವನ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳಿಂದ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಇದ್ದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಇದ್ದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ, ಅವರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನುವ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಷತಿ, ಅಪಕರ್ಷತಿ. ಅಪಕರ್ಷತಿ ಅಂದರೆ ದೂರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಯಾವುದನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ,
ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ದೋಷ ಎಲ್ಲ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ, ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗದೇ ಇರುವಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ. ಇದು ನಾವು ಈಗ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೆ. ಓದುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂತೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ರಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಈ ಥರ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಯೋಚನೆಗಳೇನಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ರಾಯರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ CBSE ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇನಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಪ್ರಾಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬದುಕ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಈಗ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, 1000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ. 1000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದರು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 5-6 ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ಆವಾಗ ಈಗ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕಾಣುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತಗಳೇ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದರು. ಅವರು ಓದಿದ್ರ ಈಗಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಓದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಕಾರಣರು ನಾವಿವತ್ತಿರಲಿಕ್ಕೆ. ಅವರು ಏನು ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಓದಲಿಲ್ಲ, ಅವರೇನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಇವತ್ತು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು, ಈಗ ಭತ್ತ ಬೆಳಿತೇವಲ್ವ, ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯೋದನ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಊಟ ಮಾಡಿದ, ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಅಂಶ ಅದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬ ಸ್ಥಿತಿವಂತರು, ನಾವು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನವರು ಯಾರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಮಾತು ತುಂಬ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಬುದು ಈಗಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಶ್ರೀ ಬಸಂತ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಅವರು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಲಾ ಕಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದರು, ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋದರೆ ಸರಿ, ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಸರಿ, ಲೊಕೇಶನ್ ಹೇಳಿದರೆ ಸರಿ, ಅದೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಡ್ರೈವರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಡ್ರೈವರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಹೋಗೋದು ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ. ಇದೇ 100 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಯಾರಿಗಾರು ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ತಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. 100 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, 150 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾವು 1.5 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ, ಒಂದು 15 ದಿವಸ 20 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಹುದಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಈಗ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ಲೈಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲ ಕನಸಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವತ್ತದು ಸತ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ 1.25 ಗಂಟೆ, ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಆ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅವನು ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಕಾಯಬೇಕು. ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನ ಎಲ್ಲಿ ಊರಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ. ಇದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ರೀತಿ.
ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿವತ್ತು ಯಾವ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಓದಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ತುಂಬ ಓದಿಸ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಓದಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಡೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲೇಬಾರ್ದು. ಇದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಹೌದಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಓದಿಸುವಾಗ ಇನ್ನೇನೋ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದು ಏನು ಅಂತ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇವತ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಪಂಚತಂತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಕತೆಗಳ ಸಮೂಹ ಇದೆ. 5 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕತೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮಿತ್ರಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಮಿತ್ರಭೇದ, ಕಾಕೋಲಿಕೀಯ, ಲಬ್ಧಪ್ರಣಾಶ, ಅಪರೀಕ್ಷಿತ ಕಾರಕ ಅಂತ ಈ 5 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕತೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ವಿಷ್ಣು ಶರ್ಮಾ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬರೆದದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಬರೆದದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅರೇಬಿಯನ್ ನೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕತೆಗಳ ಸಮೂಹ ಇದೆ. ಅದು 1000 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಕತೆಗಳು. ಇನ್ನು ಈಸೋಪನ ಕತೆಗಳು ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಯುರೋಪ್ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥದ್ದು, ಗ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥದ್ದು. ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ 1200 ವರ್ಷ, 1300 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಕತೆಯ ಸಮೂಹಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನೀತಿ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ದೊಡ್ಡ ನೀತಿಗಳಿಲ್ಲ, ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ಕತೆ. ಆದರೆ ವಿಷ್ಣು ಶರ್ಮನ ಕತೆ ಅದು ಯಾಕಾಗಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಮುದುಕ ಹೇಳಿದ ಕತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು 16ರಿಂದ 22-23 ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಕತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ ಅಂದರೆ, ಅವನೇ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳಿ ಮುಗಿದಾದ ನಂತರ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರಾಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರಾಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಕತೆ ಅದು. ಆದರೆ ನಾವೇನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ, ಪಂಚತಂತ್ರ ಅಂದರೆ ಬೆಕ್ಕು ನಾಯಿ ಇಲಿಯ ಕತೆ ಅಂತ. ಅದು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಬೆಕ್ಕು ನಾಯಿ ಇಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಅದರ ಕತೆ ಯಾರಿಗೆ ತೋರಿಸೋದು ಅಂದರೆ, ಅದು ಒಂದು ಈಗ ಟಿ ವಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಮಗುವಿಗೆ ತೋರಿಸೋದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು 8 ವರ್ಷ 9 ವರ್ಷ ತನಕ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಟಿ ವಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಆ ಕತೆ ಹೇಳಿರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ, 18 ವರ್ಷದಿಂದ 21 ವರ್ಷದವರಿಗೆ, ಅಂಥವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಕತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕತೆ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಶ್ಲೋಕ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಒಂದು 2 ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಅವನು ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ, ನಹಿ ತದ್ ವಿದ್ಯತೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಯದ್ ಅರ್ಥೇನ ನ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ಯತ್ನೇನ ಮತಿಮಾನ್ಸ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಅರ್ಥಮೇಕಂ ಪ್ರಸಾದಯೇತ್. ನಹಿ ತದ್ ವಿದ್ಯತೆ ಕಿಂಚಿತ್, ಯಾವುದೊಂದು ವಸ್ತುವೂ ಇಲ್ಲ. ಯದ್ ಅರ್ಥೇನ ನ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ್ದೇ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ವಸ್ತು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ದುಡ್ಡೊಂದು ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಂತ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಯಸ್ಯಾರ್ಥಾಹ ತಸ್ಯ ಮಿತ್ರಾಣಿ, ಯಾರ ಹತ್ರ ತುಂಬ ದುಡ್ಡುಂಟು, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ 3000 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಸ್ಯಾರ್ಥಾಹ ತಸ್ಯ ಮಿತ್ರಾಣಿ, ನೀವು ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇದು ಸತ್ಯ. ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಅವನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬ ದುಡ್ಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಬಡವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಮಾರೆ, ಆದರೂ ಎಲ್ಲಿಂದಾದರೂ ಅವನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಏನು ಅರ್ಥ ಇತ್ತು, ಸಂಪತ್ತಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಅವನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕೊಡುವ ಗುಣ ಇರ್ತದೆ, ಅದೇ ತುಂಬ ದುಡ್ಡದವನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆವಾಗಲೂ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಮಿತ್ರರು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಆಪತ್ತಿರ್ತದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದು ಅವನ ಹತ್ರ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಿತ್ರತ್ವ ಬೆಳೀತದೆ. ಆನಂತರ ಯಸ್ಯಾರ್ಥಾಹ ತಸ್ಯ ಬಾಂಧವಾಹ, ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹತ್ತಿರ ಹೋದರೆ ಸಾಲ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಮಾರೆ ಬೇಡ, ಅವನ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ತುಂಬ ದುಡ್ಡಿದೆಯಾ, ಹಾಗಾದರೆ ಹೋಗುವ, ಏನಂದರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋದರೆ ಸಾಕು, ನನಗೇನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ.
ಯಾರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದವರಿರ್ತಾರೆ, ಬಂಧುಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಬೇಡ, ನೀವು ದಿನ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಬಿಸಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಆಮೇಲೆ ವಿಷಯ. ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ, ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಮಾರೆ, ಕರ್ಕರಿ ಅವನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ಯಸ್ಯ ಅರ್ಥಾಹ ಸ ಪುಮಾನ್ ಲೋಕೆ, ತುಂಬ ದುಡ್ಡಿದ್ದವನಿಗೆ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಜನ ಹೊಗಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ತುಂಬ ಸ್ಥಿತಿವಂತರು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ. ಯಸ್ಯಾರ್ಥಾಹ ಸಚ ಪಂಡಿತ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವೇ ಪಂಡಿತರು ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ದುಡ್ಡಿದ್ದರೆ ಹೀಗಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಸಾವಿದ್ಯಾ ನತದ್ಧನಂ ನತಚ್ಚಿಲ್ಪಂ ನಸಾ ಕಲಾ ನ ಸ್ಥೈರ್ಯಂ ಧನಿನಾಂ ಯಾಚಕೈ ಎನ್ನ ಗೀಯತೆ. ಯಾಚಕರು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದಿದೆ, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೇ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ವೇದವಾಕ್ಯ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ದುಡ್ಡನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪಂಚತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇರೋದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಪಂಚತಂತ್ರ. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅರ್ಥವನ್ನು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಂಪತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಊರನ್ನೇ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಜನರಿಗೆ ಮೊದಲು ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಇರುವಿಕೆ, ಜೀವಿಕೆ. ಆ ಜೀವಿಕೆ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಥ ಎಂಬುದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ, ಸಂಪತ್ತೆಂಬುದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ. ಆ ಸಂಪತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಮತ್ತೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಂತ ಬಯಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ, ಅವನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಹಾರ ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲು, ಯಾಕಂದರೆ ದೇಹ ಮೊದಲು ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ತಪಸ್ಸು. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಥ ಎಂಬುದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಾದರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣ ಇರಬೇಕು ಮೊದಲು. ಹಣ ಇದ್ದರೆ 4 ಜನರನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸದುದ್ದೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನರಿ, ಕತ್ತೆ, ಕುದುರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನರಿಯ ಉಪಾಯಗಳು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತು, ನರಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತವೆ. ನರಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು? ಹುಲಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು. ದನ ದನ ಹುಲಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹುಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದರೆ ದನವನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಂಚತಂತ್ರದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ದನ ಹೋಗಿ ಹುಲಿಯನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತದೆ, ದನವೇ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತದೆ, ಇಲಿಯೇ ಹೋಗಿ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತದೆ. ಇಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತದ? ಬೆಕ್ಕು ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದರೆ ಬೆಕ್ಕು ಇಲಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಿಂತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಾವು ಮತ್ತು ಒಂದು ಇಲಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ. ಹಾವೇನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಹಲ್ಲು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಬೋನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ, ಹಾವನ್ನಿಡುವ ಬುಟ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಹಾವು ಒಳಗಿರ್ತದೆ, ಒಳಗೆ ಒಂದು ಇಲಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ ದಿನ ಹಾವು ಹಿಡಿದವನು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹಾವು ಸಾಯಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಹಾವು ಉಪಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ತದ? ಹಾವು ಇಲಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿದ್ಧ. ಅವರು ದಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಕತೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಲಿಪಿ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಹಾವು ಇಲಿ ಒಟ್ಟಿಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಹಾವು ಕಂಡ್ರೆ ಇಲಿಯನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕತೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾವು ಇಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತಂತೆ, ನನ್ನ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋ, ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಮೇಲೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಹಲ್ಲು ತುಂಬ ಚೂಪಿದೆ, ಅದರ ಬಾಯಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡು, ತುಂಡು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀನು ನಾನು ಹೊರಗೋಗುವ, ನಾವಿಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಆಯಿತು, ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಲಿ ಮೊದಲು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ
ಆಯಿತು ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಮೊದಲ ಹಾವು ಇಲಿಯನ್ನು ತಿಂತದಂತೆ. ಇದು ಒಂದು ಕತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರು, ಹೇಗೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರನೂ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಇಲಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ರಾಜ, ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಹುಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದರೆ ಇವನಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜನ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜನ ಬದಲಿ ಹುಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಮೂರ್ಖ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮೂರ್ಖನ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಅವನು ಮಾತಾಡಿದ, ಅವನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ, ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಕಥೆಗಳು ಸಾಕ್ತವೆ. ಅಂತೂ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವಿವತ್ತೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಸಂಪತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓದಬೇಕಂತ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತಾಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಚ್ಛೆಯೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಂತಾದರೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಈ ಕಲಿಕೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಯಾವುದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತ ನೀವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಶತಸಿದ್ಧ, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಇರಬಹುದು, ಆ ಜನಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮದೇ ಸರಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು ನಮಗಿರಬಹುದು. ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಂಪರೆ ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಅವರು ತಪ್ಪು ಆಚರಣೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಏನಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಚರಣೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಇದು ಭಾರತದ ಹಿನ್ನೆಲೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಅವರು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ, ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗೋದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಜನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಬಹುದಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನವೂ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ದಿನದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಏನು ಅಂತ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹೇಳಿ ತಿದ್ದುವುದಕ್ಕಿಂತ ತಪ್ಪೇ ಮಾಡದಂತೆ ಅವರನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ತುಂಬ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಸುಲಭ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಿನವೂ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಇರೋ ವಿಷಯಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಬರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀವು ಬಿಡಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದಲೇ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ತಂದೆ ಏನು ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ತಂದೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಮಗನಿಗೆ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ವೈರಿಗೂ ಈ ಕೆಲಸ ಬೇಡ ಮಾರೆ, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡು ಅಂತ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ತುಂಬ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೋತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ವೈರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕೆಲಸ ಬೇಡ, ನೀನು ಬೇರೆ ಎಂತಾದರೂ ಮಾಡು. ನೀನು ಎಂತ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ನೀನು ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡು. ಅದು ಕೂಡ ಆ ಕೆಲಸವು ಇವನು ಹೋಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅವನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ, ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೇಡ ಮಾರೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿನ, ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದುಂಟು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ MD ಅವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೋನ್ ಇದೆ ಮಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಂಜಿಯ ತಿಳಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಬೇಡ ಅಂತ. ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಇರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಇರ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅದು ತುಂಬ ಚೆಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಬೇಕು. ಓದಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರನ್ನು
ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ಒಂದು 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿ. ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಭಾರತ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನೀವು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಷ್ಟನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಕಳಿಸ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಬೇಡ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಗಂಟೆ ಅವ್ನು ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅವನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಅಧ್ಯಯನ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೀಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಊರನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲಿಕಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅದರ ರೀಸನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಲವಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ನಾವು ಆಗ್ತೇವೆ. ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟು ಡೂ ದ ನೆಸಸರಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅವರ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ದೇಹ ಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಸ್ಥಿರ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಬುದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದಾದರೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಥವಾ ವಾಲಿಬಾಲ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ಆಟ. ಯಾಕಂದರೆ 6 ಜನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಲೇ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಬಾಲ್ ಬಂದಾಗಲೇ ಅವನು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆವಾಗಲೂ 4 ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸುಧಾಕರ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್. ಅವರು ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ಗಳನ್ನು, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಪಿನಿಯನ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ತರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ನಾವು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದು ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೆಸ್ ಆಡಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾಹಿತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಗೇಮ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಗೇಮ್. ಅದನ್ನೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಆಲ್ ದ ನೆಸಸರಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ವಿಭುದೇಶ್ ತೀರ್ಥರ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅವರ ಬಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಅವರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಸುಮಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಾರಣ. ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿರ್ಬೋದು, ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಸುಧಾಕರ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು, ಅವರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಮತ್ತು
ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದಾಗ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ರಾಯರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ನಮಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧೇಶ ತೀರ್ಥರ ಕಾಲದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿವಂದನೆಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ, ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಸಂತ್ ಅವರು ತುಂಬ ದೂರದಿಂದ ತಾವು ಬೇರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂತು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಗಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ನೆನಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಂಗಮೇಶ್ವರಪೇಟೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ PU ಕಾಲೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಬರೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅಂತಹ PCMB PCMC ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಅಲ್ಲಿ ವಿವಿಧೇಶ ತೀರ್ಥರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಂದು PU ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಅದರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿದೇಶ ತೀರ್ಥರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ದೇಶವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಹರೇ ನಮಃ. Thank you so much, Swamiji, for your meaningful and valuable speech. Now I request genuine and selfless person B.B. Renukarya sir to owe the gathering. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪರಾದಂತಹ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಭುದೇಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಈಶಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಈ ದಿವಸ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಯುವಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಂದನಾರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಆದರ್ಶವನ್ನು ನಾವು ಪರಿಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಈಶಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಭಗವನ್ನಾಮ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಒಂದು 10 ಸಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಅಂತಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ಹಾಗೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಜ್ಞವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಕಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ
ವಿಚಾರಗಾನಗಳು ತುಂಬ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಮಾತುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ, ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ರವರು ನಮ್ಮ ಊರಿನವರೇ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಆಲ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೀವು PUC ಕಾಲೇಜನ್ನು ತೆಗೆಯಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅನೇಕ ಪೋಷಕರ ವರ್ಗದವರಿಂದಲೂ ಸಹ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅದು ಸಹ ನೆರವೇರಿಕೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ನಿಲಯವನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಅದು ಮುಂದಿನ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಂದು ನಾಂದಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಕಟ್ಟಡ ಈಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ನಾವೀಗ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಮಹಾವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ನಾವು ಶಾಲೆ ಸರ್ವತೋಮುಖವಾದ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಅವರಿಗೆ ಈ ದಿವಸ ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಅವರ 2 ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ, ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ SV ಮಂಜುನಾಥ್ರವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ಸಹ ಅವರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾದಾಗ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ದಿನ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ನನ್ನ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಈ ಶಾಲೆ ನೀಡಿದೆ. ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ಈ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಯಿತು. ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನರ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮಂಡಳಿಯವರು ಅವನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ದಿವಸ ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಎಂದು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಅವನು ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ವೋ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಈ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೌರವ ಅಂತೂ ಅವನಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಅವನು ತನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ, ನಾನು ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ 25ನೇ ವರ್ಷದ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳು ಸಿಂಧು ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ MC ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ನೀವ್ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಅದರಂತೆ ಈಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ದಿವಸ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಮೇಟಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಮೇಟಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರಾದಂಥ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಪಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ, ಗೌರವದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಅವರು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ, ನನ್ನ ಮಾತಿಲ್ಲದೆ ಪಾಪ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಸಹ ಈ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಹರ್ನಿಶಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಶಾಲೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಕರ್ತರು ತಾವು, ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು, ಪೋಷಕ ವರ್ಗದವರು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬಹುಶಃ 35,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದು 16 ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ, ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಆದಮಾರು ಮಠದ ಕೃಷ್ಣ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಆಲ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಇಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿರ್ತಿದ್ವೋ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಿರ್ತಿದ್ವೋ, ಏನೋ ಆಗಿರ್ತಿದ್ವಿ. ನಮಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಆಟ ಓಟ ಅಂತ ಕೇಳಲೇಬೇಡಿ, ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆದರೆ ಇಂದು ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪೋಷಕರು ನಮಗೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ನಾನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಹಾಗೂ ಈ ದಿವಸ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಹಾಗೂ ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರು, ದೂರದರ್ಶನ ಮಾರ್ಗದವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಶಾಲೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾದಾಗಲೂ ಸಹ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಖುದ್ದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಜೊತೆಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ತುಂಬ ನಮಗೆ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ತುಂಬ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ವೃಂದದವರು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಹ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಮಗಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಆ AMEC ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಪಾರಿತೋಷಿಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದಂಥ AMECಯ ಪೂಜ್ಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿ ನಮಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಮಲೆನಾಡಿನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆಯೂ ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು, ಉಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿಯರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಮನೆಯನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ನವರಿಗೂ ಸಹ ಇವರಿಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 110 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾರ್ಡನ್ರವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಶುಶ್ರೂಷಕಿಯರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ
ಈ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಶಾಮಿಯಾನವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಜೋಶಿಯವರಿಗೂ, ಪರಶುರಾಮ್ ಜೋಶಿಯವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಕಲ ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಸಹ ನಾನು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಪೇಟೆಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮ್ರವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಶೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ಮನ್ನಿಸಿ ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ತಾವು ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ, ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂತು ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. Thank you, sir. I extend my wholehearted thanks for our school secretary, Renukarya sir, for his incredible support. Thank you. Now we have arrived to the most awaited part of this program, where we will see the joys of colors by our enthusiastic school children, for which their parents have traveled from far. Within a short time, we are going to start the program.